ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം ഇന്ന് ഡേറ്റാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് പ്ലേസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വൈകിപ്പോഴല്ല, ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാണ്. സോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കൽപ്പ. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഇനി ചിക്കുലിലേക്ക് പോകും. ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്ലി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് പാസ്ത ആണെങ്കിലും ഇതൊരു നാടൻ പാസ്തയാണ്. ആലു പൊറോട്ട, അച്ചാർ, ചെറിയത, ദഹി, മുട്ട, ബ്രെഡ് ബട്ടർ ജാം, ചായ. अभी तो स्टार्ट किया. आपको समझ आया? क्या है? पेड़ पौधे हम आ रहे हैं. इसका मीनिंग ये है कि मतलब वो लड़की है, उसने वाइट ड्रेस पहनी हुई है और मतलब काफी अच्छी लग रही है वो. उसे देखा तो मतलब ऐसे लगा कि मतलब काफी दिल आ रहा. ऐसा लगा, मुझे देखा तो ये ऐसा लगा. आप लोग कंफ्यूज कर दो. इधर न बढ़ गया आद्यम. अब क्या क्या सीखा बोलो. आपका नाम क्या है? इंदा मीन्स what? इंदा मीन्स what? इंदा what? क्या? क्या? इंदा मीन्स क्या? पेरी इंदा. पेरंदा. करेक्ट. पेरंदा मीन्स आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? पेरी इंदा. हाँ, नाम का हिंदी वर्ड है पेरे. सुगमानो, आप कैसे हो? सुगमानो. तो बहुत टफ है. तो हम आपसे भी स्मार्ट हैं, हम इतना हिंदी मालूम. सीख रही है ना? तो मुश्किल है. सुगमानो. मैंने काफी कोशिश किया मलयालम सीखने का. काफी कोशिश बहुत टफ लैंग्वेज. टफ है ना? ये जरूर सीखेंगे. नहीं, एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे ऐसा सीखने में बहुत हम भी. हेलो गाइस, इതാണ് ആക്രൂട്ട്. आप लोग ने लिपस्टिक लगाना बंद कर दोगे. ലിപ് മേ ബി लगाना है. नहीं टीथ में लगाओ, खुद लिप हो जाएंगे. ഇതാണ് അക്രൂട്ട്. ഇതൊരു ഞങ്ങൾ താമസിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ അവിടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ എന്തൊരു മരമാണ്. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പല്ലിട്ട് വെച്ചാൽ പല്ല് മഞ്ഞ കളറിന് വെള്ള കളറാവുന്ന തള്ളുകയാണ് ഈ ഭായി. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. ഇന്ന വെള്ള കളറായല്ലേ കാണിച്ചാൽ വെള്ള കളറായി. വീട്ടിങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ വരയ്ക്കണോ പല്ല് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ വെളുത്തരും. ഇനി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കാണാം ഗൈസ്. ബൈ. ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വയ്യരോട് ചോദിക്കാം. ये देखिए मैम, ये है हिमाचल का पावर हाउस, मेन पावर हाउस है. ये जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है सीधे बॉम्बे सप्लाई जा रही है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो 300 मेगावाट की है.
हाँ और ऐसे ऐसे 7 पावर हाउस और आएंगे, ठीक है। शायद क्या बताइए आपके केरला में भी सप्लाई जाए। हमारे अपने आपके वहाँ पावर हाउस है? अपने कोई नहीं, एक दो यहाँ से ट्रांसफर हमारे कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी हम एक दो यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, नहीं चाहिए। ठीक है गाइस। ओके बाय बाय इस रिवर का नेम भाजपा रिवर है। भाजपा 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 नहीं, भाजपा भाजपा रिवर। ഓ ബാസ്പ ആ. ബാസ്പ റിവർ ചേട്ടൻ ജയെന്നാ പറയാ ബാസ്പ പാസ്താന്നാണല്ലോ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പാസ്ത ടു HEP. ചേട്ടൻ എന്താണ് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ പിച്ചളയിലാണ് ചോറ് വരുന്നത്. आपके वहाँ पे सबसे ज्यादा किस പക്ഷേ भगवान को मानते हैं? भगवान को मानते हैं। हमें ഒരു ലോഡ് ഭഗവാൻ बहुत सारे देवी शिव विष्णु सब है, सबकी मूर्तियाँ हैं, सबकी मंदिर भी है. എന്തോരം ദൈവമുണ്ടെന്ന് ചേട്ടൻ ചോദിച്ചു. एक आपके केरला में शिव टेम्पल है, काफी बड़ी शिवा की मूर्ति है। हाँ क्या नाम है उसका? कोई जगह पे है. ഇതർ കേരള में केरला में बहुत बड़ी स्टैचू है। स्टैचू है. वो केरला में नहीं वो ट्रिवांड्रम है. वो कहाँ पे बना हो? ट्रिवांड्रम वो कैपिटल है वो। हाँ कैपिटल अच्छा, तो यहाँ से जैसे फ्लाइट लेंगे तो वहाँ जाके देख सकते हैं उसको। हाँ हाँ ചേട്ടന് തിരുവനന്തപുരത്ത് बड़ा പറഞ്ഞു. स्टैचू है। उसकी हाइट पता नहीं है. रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड है. कोई रिकॉर्ड है, देखना पड़ेगा नेट. ये तो आप लोग वहाँ के और आपको पता नहीं है। हाइट की मेजरमेंट कौन याद करते रहते हैं. मेरा होम टाउन है भाई साहब, ट्रिवांड्रम. कितना बड़ा है वो स्टैचू। डीटेल्स नहीं पता. ചേട്ടന് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ശിവ ടെമ്പിളില് വരണം എന്നാണ് ബായി പറയുന്നത്. आपको सब कुछ बता ബായി നമ്മളോട് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ചോദിക്കണം. നമുക്കറിയില്ല, അറിയോ? എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ പോയിട്ട് പോലില്ല അവിടെ. बेटा അറിയോ? ये वहाँ पे जाना है एक बार, नवंबर या दिसंबर में देखना है। मैंने वो उधर एक बड़ा शिप. അപ്പോ ഇതൊരാളുടെ വീടാണ് ഗേൾസ്. ജയ് മാതാദി. ഇയാൾ എവിടെയാണ്? ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡല്ല, ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡല്ല, ടിബറ്റൻ മാസ്റ്റിക് ആണ്. ടിബറ്റൻ മാസ്റ്റിക്. ഇവിടുത്തെ പട്ടിക്ക് വേറെ എന്തൊരു ഭംഗി. റോട്ടിൽ കിടക്കാം. ഇതിന്റെ റോഡാണ്, എന്റെ അച്ഛൻ്റെ റോഡ്, അച്ഛൻ്റെ റോഡാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഞങ്ങള് ലഞ്ച് കഴിക്കാനായി ടിബറ്റൻ കഫേയിലെത്തി. ടിബറ്റൻ കഫേ ഇരിക്കുന്നത് സാംഗ്ല വാലിയിലാണ്. സാംഗ്ല വാലി ടൗൺ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മോമോസും തുപ്പയും കഴിക്കാനാണ് വന്നത്. തുക്ക, ടിബറ്റൻ ഫുഡായ തുക്ക. എങ്ങനെയുണ്ടോ നോക്കാം. ആണോ പോണോ? നൈസായിട്ട് ഇറങ്ങണം. ഇറങ്ങി പോണോ? ഞങ്ങളിവിടെ കൺഫ്യൂഷനിലിരിക്കണം. ചന്ദനത്തിരി ആ ഹോട്ടൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഞങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത ഹോട്ടൽ തപ്പി ഇറങ്ങി. ബയ്യ എവിടെ? ബയ്യ പുള്ളി വെച്ചാൽ അത് കയറിക്കോളാനാണല്ലോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ആ ടിബറ്റൻ ഫുഡിൽ.
ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യലുകളുണ്ട്. അയാൾ ചോദിച്ച നോർമൽ ഫുഡ് കിട്ടുമെന്ന്. തുക്ക ചൗമീൻ सब मिलेगा मेनू में ഭയങ്കര ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു. ഞങ്ങളുടെ അകത്ത് കയറിയിരുന്നു. പുറത്ത് ഭയങ്കര പൊടി. എനിക്ക് തുക്ക നോൺ വെജ് മിക്സ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന തുക്ക. എന്താണിത്? തുപ്പ. TUKPA. Let's try. ഇതിന്റെ മുകളില് നീട്ടേക്കുന്നതാണ് മട്ടൻ. മട്ടൻ തുക്ക. ഇവിടെ മട്ടനാണ് ഏറ്റവും ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനം. ചിക്കൻ. ഇവിടെ ചിക്കൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഇല്ല, എല്ലാം മട്ടൺ തന്നെ. ന്യൂഡിൽസ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു. ഇഷ്ടമായ തുക്ക. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഫ്രൈ ഈ ഒരു ബോൾ മതി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്താണ് മോമോസും ഫ്രൈഡ്. അതിലും മട്ടനാണ്. മട്ടൻ ഫ്രൈഡ് മോമോസ്. സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനമാണ് രസഗുല. നമ്മൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന രസഗുല പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും, പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കട്ടെ. ഗ്രാമ്പൂന്റെ പൊടിയാണ് അല്ലേ? ഗ്രാമ്പൂന്റെ പൊടിയാണ്. ഷുഗർ ഓവർലോഡ്. നമ്മളെവിടെ കഴിഞ്ഞ സാംഗ്ല ടൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചിറ്റ്കുല്ലെത്തി ഏറെക്കുറെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴി നല്ല മനോഹരമായ സൈഡ് വ്യൂ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഹിന്ദി സിനിമയിലൊക്കെ കാണില്ലേ, മറ്റേ പഴയ വിൻറ്റേജ് സോങ്സ് ഒക്കെ കാണില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു റൂട്ടാണ്. ഫുള്ള് പൈൻ മരങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പൈൻ കാണിച്ചിടാം. നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. നിറയെ പുൽത്തകിടികളാണ് ഇവിടെ. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര ആഴം നടന്നോ. സൈഡിലൊരു ടൈപ്പ് പൂക്കല, ഇന്നൊരു ടൈപ്പ് ചെറിയ ആകുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട്. പിന്നെ പക്ഷേ നല്ല എൻ്റെ വെൽവെറ്റ് പോലത്തെ പുല്ലുക. കുറേ ടൈപ്പ്
വൈബ്. പിന്നെ ഈ കാട്ടിലേക്ക് ഇടിയിടുന്നത് എന്തൊരു പീസ്ഫുൾ. കുറച്ച് അപ്പുറത്തായിട്ട് വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഫുള്ള് ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് വൈൽഡ് സ്ട്രോബെറീസ്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിന്നു നോക്കാം, പക്ഷെ വേണ്ട. മരിയെ തിന്നു നോക്കും. ഞാൻ തിന്നത് അത്താൻ തിന്നിനി. ഇത് ഇവള് തിന്നും. തിന്ന് ഒരു സ്ട്രോബെറി തിന്ന. തിന്ന ഉണ്ട് അല്ല, കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? എന്തായാലും തലകറക്കം ഉൾട്ടി അറിയ. ശരിക്കും സ്ട്രോബെറിയിൽ നല്ല മധുരം. വൈൽഡ് സ്ട്രോബെറി. ഞങ്ങളിപ്പം ചിക്കുല്ലെത്തി. ചിക്കുല്ലാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്തത്. ഇവിടെ ഞങ്ങളിന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ വന്നതിൽ ചിക്കിൽ ഭയങ്കര അടിപൊളി സ്ഥലം. ഒരു മിനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡൊക്കെ പോലെ ആയിരിക്കും. സൈഡിലൊക്കെ ഫുൾ ഗ്രീനറിയും വെള്ളച്ചാട്ടവും നല്ല ഭംഗിയുള്ള മരങ്ങളും. വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസാണ്. ഞങ്ങൾ ചെക്കിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റേ. ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരുമോ നിന്റെ കൂടെ? എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ പട്ടിക്കൊക്കെ എന്ത് വലിപ്പം. നിറയെ പട്ടിനെ സ്നേഹിക്കണം ഗൈസ്. ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. കാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന കാട്ടിലെ ഇന്ത്യൻ. പട്ടിക്ക് പൊട്ട് കൊടുത്താലോ? സുന്ദരനാനും ചാടണല്ല പോയി വിട്ട് അല്ലല്ലേ. അപ്പുറത്തെ ഒരു പഴയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ വ്യൂ. ചിക്കുള്ള വില്ലേജാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലാസ്റ്റ് വില്ലേജ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ധാബയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ധാബ.
അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ചൈന. നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ലാസ്റ്റ് വില്ലേജിൽ കൂടിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇതുപോലെ അറിയാം വെള്ളം. ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഖുഷ്ബു റീജനറേറ്റഡ്. क्या दो रहे हो? रैडिश दो रहे हो? हाँ, कैसा लग रहा है? दिखाओ. खाओगे? ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ यहाँ के फार्मिंग. हाँ, ओके, खाओ. fresh from the farm. ഇത് കയ്പുണ്ട്. ഞാണ്ടാ ഫുൾ വുഡൻ പാനലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ മൊത്തം. കണ്ടോ, ഇത് ഇവിടുത്തെ സ്കൂളാണെന്നോ. സോറി, സ്കൂളല്ല, വേറെന്തോ. ഇവരെന്തോ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ചപ്പാത്തി, റോട്ടി, പൂരി. ഓ, ദേവിക്കുള്ള പ്രസാദം. ഓക്കെ, ദേവിക്ക് പ്രസാദം ഉണ്ടാവില്ലേ? വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോരുത്. നല്ല ബ്രെഡ് പോലെ കഴിക്കുന്നു. അതാണ് ദേവിക്ക്. ഇവരിവിടെ ഇവിടുത്തെ ദേവിക്കുള്ള പൂരി ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിലപ്പുറം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇവരെല്ലാരും ഉണ്ടാക്കാൻ. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ഹായ്. साथ हम अभी तो रात को बनाएंगे. रात को बनाएंगे. हाँ, क्या क्या है प्रसाद में? पूरी है? प्रसाद में पूरी, हलवा, बाड़ी, चावल, हलवे. हलवा. हलवा हलवा. ലാസ്റ്റ് കിട്ടും. ആട്ടേക്ക. आटे का बनाएंगे, गुड़ का बनाएंगे. चीनी का नहीं चलेगा. വുഡിൽ ഭയങ്കര വർക്ക്സ് ആണ്. വുഡും സ്റ്റോണും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്. ചിക്കുൽ ഗ്രാമത്തിലെ അമ്പലം. വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ. അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കണ്ടോ, ചിക്കുൽ ഫ്രീക്സ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കും. आपका घर है? घर आपका घर है? नहीं है? हाँ. देखो कॉलीफ्लावर, കോളിഫ്ലവർ കൃഷിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. സ്റ്റോണിന്റെ ഷീറ്റ്സ് ഇട്ടേക്കണം. എന്തിനാ സ്റ്റോണിന്റെ ഷീറ്റ്സ് ഇട്ടേക്കണേ അറിയോ? അച്ചടിയോ. ഓ, കൊച്ചിന്റെ തലക്കെട്ട് അടി കിട്ടി.
നല്ലോണം കൊണ്ടിട്ട് ഇരുമ്പിന്റെ പിള്ളേർ എവിടെ ചെന്നാലും ഇരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ലാസ്റ്റ് വില്ലേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ധാബയും ഇവിടെയുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസൊക്കെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ധാബയും. ഇത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു വനിതയാണ്. ഞങ്ങൾ ആക്രി ധാബയിലോട്ടാണ് ദേശ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവരെവിടെ വന്നേക്കണേ? ഇതാണ് ആക്ടേഴ്സ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇവരിവിടെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കുറെ ഫോട്ടോ. ഇതൊക്കെ സാറ അലി ഖാൻ, സാറ അലി ഖാൻ, സാറ അലി ഖാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് കറക്റ്റ്. ഉണ്ണിക്കുട്ടാ അടുക്കള. ഇന്ത്യയുടെ ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അല്ല, ധാബ. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വേറെ. ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ കയറിയാല് ഡൈനിങ് ഏരിയ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാലോ, ഡൈനിങ് ഏരിയ വിത്ത് വ്യൂ. ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. നമുക്ക് മക്രി ധാബയിൽ പോവാം. അപ്പം ഞാൻ മോളത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. റിസ്ക ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ ലേക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചിക്കൻ ലേക്കിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നു. സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഗ്രാമങ്ങളല്ലേ, ഹിന്ദി ഗ്രാമങ്ങൾ, അതുപോലെ. ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളാണ് ഇവിടുത്തെ. അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ അവർ പിള്ളേരെ കൂടി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും. സ്ഥലത്തിൻ്റെ എന്ത് പറയാം, നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്ന പകുതി ഭംഗി ക്യാമറയിലില്ല കേട്ടോ. ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് മതിയാവുക. ഏത് ഫ്രെയിം വെച്ചാലും വ്യൂ. ഇപ്പോൾ ലേക്ക് കാണിച്ചിരുന്നു, ഭയങ്കര കുത്തി ഒലിക്കുന്ന പുഴ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഈ വ്യൂ കാണാനാ. ഇതിലോട്ടൊക്കെ വീണാണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ഒരു ചായക്കട ഉണ്ട്, ഇന്ത്യാസ് റിവർ സൈഡ് ലാസ്റ്റ് ചായവാല. ഇവിടെ നേരെ ചായ മേടിച്ചു. കോഫിയാ, സോറി.
Cheers to the last village of Hindustan. മാഗി തിന്നാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കണം അല്ലേ? ഒരു മണം ഉണ്ടോ എൻ്റെ മേത്ത്? നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് മാഗി തിന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇവിടെ അങ്ങ് താമസിക്കാം എന്നാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം. ഇവിടെ പോടാ 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 ഇഷ്ടം പോടാ. ഇവിടെ ഇരുന്ന് തിന്നുന്നുണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല. മാഗി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ്. തൊപ്പി വെച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? കുറച്ച് വന്നിട്ട് കയറുമല്ലോ. നമ്മൾ കയറുമല്ലോ അത്. അതിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ പോയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം അവിടെ ഇന്നൊരു പൂജ നടക്കുന്ന സമയമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ചെറിയ പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ അവലും മലര് അങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ തന്നു. പക്ഷെ പൂരി അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് തരില്ല. അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ 8 മണി കഴിഞ്ഞ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിനൊന്നും അവിടെ എൻട്രി ഇല്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ ഗെറ്റൗട്ട് അടിച്ചു. കുരുതി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം 2 ആടിനെയൊക്കെ കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അവിടെ നിൽക്കണ്ട. ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങളെ സ്റ്റേയുടെ സ്ഥലത്തോട്ട് വന്നു. ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അമ്പലം ക്യാൻസൽ. ഡിന്നർ ടൈം. ഇന്ന് ചിക്കുൽ വില്ലേജിൽ ഞങ്ങൾ എന്താ കഴിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഓബ്വിയസ്ലി ചാവലും പരിപ്പ് കറിയും, പിന്നെ ചിക്കൻ പക്കോട ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. ചിക്കൻ പക്കോട അടിക്കും. സൂപ്പർ ചിക്കൻ പക്കോട. പിന്നെ വേറെ റോട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അയ്യോ കറണ്ട് പോയി. ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇടയിടയ്ക്ക് കറണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചിക്കുൽ വില്ലേജിലെ ചിക്കൻ പക്കോട. ഗുഡ് നൈറ്റ്.